आ मुंड टी सिंदूर लगे आपणकर ये जो आश्रम रही विषय कहतु आज आम प्रथम देखिलु नीलगिर एक अभूतपूर्व दृश्य जोटी विराट बड़ जंगल अच्छी प्राकृतिक पर्वत झरणा सब बही आपड़ से गोटे प्राकृतिक आश्रम कर युवा बयस फेरी जाती ता विषय आमको किसी कहतु। समस्त को नमस्कार जय माँ मु पूर्वाश्रम डाक्टर प्रलय नायक वर्तमान स्वामी रुद्रवेशानंद गिरी जो नीलगिरी सी जमी कहले जंगल भितर ये गोटे अपूर्व प्राकृतिक परिवेश भितर मोर जो आश्रम गिरी संप्रदायर सन्यासी आउ मोर पंथा हूँ आगम पंथा तो तेणु शाक्तागम ना देती गोशाला करिवार वर्तमान सेमती प्लानिंग नथिला किंतु काली मोर भाई मनोज सेठी भाई कहले जे किछि लोक बिक्री कर दउचंती गाई गुड़ा मुस्लिम मान को से माने कंसेई मान को मु कहली नाही ताले गोशाला राताराती प्लान हैला जे गोशाला काली ठू स्टार्ट हबो तो एमती आर्थिक संगति तो सेमती बहुत बेसी नाही आश्रम तैयारी करूची दुर्गा माधव को मंदिर तैयारी करुची दारू अधा गढ़ा होगी पढ़ी माँ को मूर्ति तैयारी होची सेपटे सेपटे मंदिर तैयारी हम पुणी ये सब काम भितर आर्थिक असंगति भितर किसी सतीर्थ को मु अनुरोध कली जे किसी मते साहाय्य कर से माने साहाय्य भी कले मोर शिष्य माने विशेष करी साहाय्य कले आउ किसी सतीर्थ भी साहाय्य अल्प स्वल्प कले शालार प्रथम लक्ष्य होची जे भारतीय विशेष करी ओडिशा रे जेहेतु मु करूची ओडिशार गाई मान को प्रोटेक्शन दबा ये जो आमर बिंझारपुरी गाई सी छोट छोट गाई आमर जो भेराइटी अच्छा प्रोटेक्शन नदेले गोटे नसल सरीज कुआड़े भारी टेस्टी मीट बोली कहीकि खाई जाऊँच मुसलमान मैंने तेणु मु कहली हो गाई मान को नहीं आस आठी रखी देखु भारतीय दर्शन स्तंभ माने होचुंती गो गंगा गीता गायत्री ये चारि पाद उपरे हिंदुत्व सनातन धर्म तिष्ठे गो को तो सम्मान करू नहीं हिंदू गंगा अपवित्र गीता के ही पढ़ु नाहंती आ ब्राह्मण माने गायत्री केते जन त्रिसंध्या करूचंती से तो आपण माने जानी थिबे तेणु चारि पाद उपरे कुठारघात हेले गोटे धर्म तिष्ठिबो केमिति तो से कहले युवक बयस रे जो यौवन रे ही सूर्य संधान करा जाए तेणु पछरे मोर समस्त उज्जवल परिवार और मोर चाकरी जीवन से सब छाड़ी करी मु आसीबा को बाध्य हेली कारण मु जदी खाली मो पिला कथा देखुची काली की देश कथा किए भाबू तेणु मु निजको बड़ी बोली समर्पित कली सनातन रो जो संवर्धन रास्ता रे जदि काहा को बड़ी हवा को पड़े तो से कहीं तो बड़ी हबो कहीं तो फ्रंट फुट रे खेलिबो अग्रसेनानी कहीं तो हबो आपन के विचार केबे मोर विचार मोर जेजेबापा सान भाई से रामकृष्ण मिशन रो माने डिवोटी थिले डाक्टर भी डॉक्टर विधान राय को स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी रो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज रो तांकोठु मु प्रथम रे वैराग्य तांकोठु शिखिची पूर्वाश्रम रे बाहा हेइथिली मोर बापा जेहेतु कट्टर नक्सलपंथी जोगेश काका अछंती से कहिबे तेणु तांको डर रे बाहा तो हेली किंतु मन बसिलानी संसार रे छाड़ीबा को पड़ला मोर माँ और स्त्री उभय कोठु अनुमति नहीं करी मु सन्यास नेली संसार भितर रहले संसार तो नहीं जीव सिंह भाग समय दब किए तापर केते समय तुमर थिबो बानप्रस्थ परे जदि तुमे सन्यास नौछ से तळको स्थबिर होई जाइथिबो बुढ़ा होई जाइथिबो आ वार्धक्य किसी करा जाई पारेनी सूर्य जदि खोजिबा को जीव तो युवक जीव यौवन रे सूर्य संधान करा जीव उत्कलीय संस्कृति रे जो पुरातन दुर्गा माधव उपासनार पद्धति थिला ब्रह्म आ शक्ति उभय को एक भाव रे उपासना करिवार जो पद्धति जोटा अवलुप्त होउची धीरे धीरे जहाँ डाइवर्सिफिकेशन दब नहीं वैष्णव शैव को समालोचना करुथुबो शैव मन दुख करुथुबो ए विभेद किछि नहीं एक ब्रह्म से विकसित एक शक्ति रे होउचंती ब्रह्म आ शक्ति अभेद ये दी जन अभेद ब्रह्म शक्ति को नहीं जो आमर सांस्कृतिक धारा मुझे पुनर्बार प्रतिष्ठित करने को चाहूँगी लाभ कौन हम ना एकत्व रे तिष्ठिब जड़े जी कृष्ण सी शिव सी विष्णु सी काली सी दुर्गा सी समस्ते जड़े मोर माँ जमी कम करुच्ची मत जो पाठ पढ़ुची सी मो शिक्षिका ता हाथ में बेत अच्छी जितेबाला मत रक्षा करने को आसूची कौन पाशविक शक्ति कबल ता हाथ में पनिकी अच्छी जितेबाला मत खाइबा को दौची ताठी बात्सल्य अच्छी मोर सेवा करुच्ची बात्सल्य अच्छी
ଯେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲକୁ ସେ ଧରିକିରି ମୋତେ ବୁଝଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପରମ ନୀତିବତୀ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ। ହଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଘେରିବା ଲାଗି ପାଲ କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ରାତି ଭିତରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତନା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ବିଭେଦ ପଳେଇବ। ମୋର ଗୋଟେ ବିଟର ମାନେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କହିବି। ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି ଯେ କାଲି ଗୋଶାଳାଟା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ତା ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ତା ମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ମାଗି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଇସା ଦେଲେ ପେନସନ ପଇସାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଯୋଉ ଟୋକାଏ ଚିଲଉ ନାହାନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତିଳକ ମାରିକିରି, ବେକରେ ଗେରୁଆ ଗାମଛା ପକେଇକିରି, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଲେଖିକି, ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱଟା ରକ୍ତରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ମନୋଜ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ବିକାଶ ଆସିଲୁ ଏଠିକି, ଏଗୁଡକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋଠୁ 12-14 ବର୍ଷର ସାନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମୋର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କହିଲା ନାହିଁ ଚାଲ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ମରିବାକୁ ପଡିବ, ସନାତନ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚିବା, ଚାଲ କିଛି କରିବା। ଏମିତି ପିଲା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବାସ୍ତବିକତା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 130ଟି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କେହି କିଛି କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମକୁ ଯଦି କିଏ ବାଡେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧିକିରି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁଟେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ ଭିଡିଓ କରିକି ପଳେଇବେ। ମନୋଜ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁମ ଅନୁଭୂତି କହିଲ। ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଂସେଇ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି କରୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବାଟା। ତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ, ସହମତି ଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଗୋଶାଳାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଳୟ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଳୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ରେ ମୋ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗୋମାତା। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଯିଏକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥାରେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି କି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର କରିଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା। ମାନେ ନୂଆ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯିଏକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଂସେଇ ହାତକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଶାଳାରେ କଥା ହବା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲା ଯେ କୋଉ ପଶୁର କ୍ଷୀର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଟିକେ, କହିଲେ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ ମଇଁଷିର କ୍ଷୀରଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ପୁରା ଗାଈକୁ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କ୍ଷୀରଟା କଣ ଭଲ ନୁହଁ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଈଟା ମାତା, ମା କଣ ପଶୁ? ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱର। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର, ଭାରତୀୟତାର ସ୍ୱର। ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଗେଶ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କ ବୟସ୍କ ମାନେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଶାଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ କାକା କାକିମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଗାଈ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତିଳକ କରେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ବୋଲି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଗେଶ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କବି, ପ୍ରଖର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଳୟର ଏଇ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବକୁ। ଏ ଉତ୍ସବ ନିରାଡ଼ମ୍ବର। ଆଜି ତାଙ୍କର ଗାଈ ପତ୍ର ଆସିଲେ, 5ଟି ଗାଈ ଆସିଲେ, ବାଛୁରୀ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠିକି। ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଆମର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସନାତନୀ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନୀ ସଭ୍ୟତା, ଏଇ ଜନସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ, ଆମ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ। ଏବଂ ତା'ର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ ଗୋମାତା। ଗୋମାତାର ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଦେବା, ତା'ର କ୍ଷୀର, ତା'ର ଦୁଧ, ତା'ର ଦହି, ତା'ର ଲବଣୀ, ସମସ୍ତ କିଛି। ତ ସେ ଗୋମାତାର ଆଜି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋମାତାଙ୍କର ବଂଶ ଆଜି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି।
ଆମର ଘରେ ଘରେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗୁହାଳ। ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଯାଉଥିଲୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋପାଳନକୁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ସେମାନେ ଗଦିରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରେସି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର କସାଇଖାନାକୁ ଯେଉଁ ଗୋମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତାମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରୁ, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏବଂ ସେସବୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମର। ଏବଂ এই ଗୋଶାଳା ତିଆରି ହେଉ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ।